안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 지난 월요일에 엘살바도르 대통령 부켈레죠. 백악관을 방문했습니다. 백악관에서 이제 기자회견에서 좀 재밌는 얘기들이 좀 많이 나왔는데, 그래서 그 영상을 먼저 보시겠습니다. 첫 번째 영상은 이제 부켈레 대통령이 트럼프 대통령한테 범죄와의 전쟁, 미국의 범죄와의 전쟁에 자신도 도움이 될 수 있으면 도와드리겠다. 뭐 이런 장면입니다. 먼저 영상을 보시겠습니다. And we're very eager to help. We know that you have a crime problem, a terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we will do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalists call it, right? Murder capital of the world into the safest country in the Western Hemisphere. And, you know, if sometimes they say that we imprison thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like, It's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? and in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. But to liberate 350 million people, you have to imprison some. You know, that's the way it works, right? You cannot just free the criminals and think crime is going to go down magically. You have to imprison them so you can liberate 350 million Americans that are asking for the end of crime and the end of terrorism. And it can be done. I mean, you're doing it already. And I'm sure that people have seen the change in the streets. A long way to go because you're just initiating your second term. But it's clear that, you know, with the numbers at the border, you know, when even in Democrat-run cities, they get a help from the work you're doing. So I'm really happy to be here, honored, and eager to help. 예, 그래서 첫 번째 영상에서는 이제 엘살바도르가 세상의 살인 수도, murder capital of the world 그랬죠. 그런데 이 부켈레가 대통령이 되면서 서반구에서 가장 안전한 도시로 이렇게 바뀌었습니다. 근데 이제 그 과정이 뭐 쉽진 않았겠죠. 그래서 여기가 인구가 한 600만 정도 되는데 600만의 시민을 범죄로부터 해방을 시키려면 어쩔 수 없이 얼마의 사람들은 잡아 넣어야 된다라고 말을 한 거고, 이제 트럼프가 그거 참 멋진 표현이다라고 말해서 이제 사람들이 웃었고, 그런데 이제 부켈레는 미국도 범죄를 잡으려면 어쩔 수 없이 많은 사람들을 잡아 넣어야 된다. 그래서 이제 그거를 강조한 영상이고, 근데 이제 주류 언론에서는 이 부켈레 대통령이 이런 식으로 표현하는 걸 이렇게 좋아하지는 않겠죠. 왜냐면은 주류 언론은 범죄 소탕을 위해서 권력자가 많은 범죄자를 감옥에 넣는 거를 주로 반대하죠. 주류 언론은. 아무튼 그래서 부켈레 대통령을 인권을 탄압하고 그런 독재자라고 이렇게 언론에서는 표현을 하는데, 아무튼 이런 분위기로 이제 기자들과의 그 질의응답 시간이 이렇게 시작을 됐고, 그 다음 영상은 이제 언론에 대해서 부켈레 대통령이 한마디 하는 장면입니다. 그걸 보시겠습니다. What they've done to us at the border should never and can never be forgotten. It's a sin what they did, and you are helping us out, and we appreciate it. Thanks. Actually, what you're doing with the border is remarkable. It has dropped, what, 95%? It's incredible. That, as of this morning, 99%, 99.1% to be exact. Why are those numbers not in the media? Well, they get out with the fake news, you know, like CNN over here doesn't want to put them out because they don't like putting out good numbers. They only like putting out because I think they hate our country actually. Yeah, this is very, But it's a shame. You're right. Isn't that a great question? Why doesn't the media? Why don't they put out numbers? yeah, 99%. I mean, it's crazy, right? We're doing it. 그 국경을 넘어오는 불법 입국자들이 숫자가 트럼프 정권이 들어서면서 99% 감소했는데, 이게 만약에 오바마 대통령이었거나 바이든 대통령이었거나 그랬으면 지금 언론에서 아주 크게 매일 보도를 했을 텐데, 그런 보도는 이렇게 크게 나지가 않죠. 그러니까 부켈레 대통령이 아니 나라에 이렇게 좋은 일이 일어났는데 왜 언론은 이거를 크게 보도를 하지 않느냐. 예, 남의 나라 대통령이 와서 미국 언론을 비판하는 거죠. 그러니까 지금 미국 주류 언론이 미국에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 잘 알 수 있는 장면입니다. 그래서 트럼프가 이런 숫자가 보도되긴 하지만 특히 주류 언론사인 CNN 같은 곳에서는 이런 거를 보도하고 싶어 하지 않는다. 왜냐하면 쟤네들은 미국을 좋아하지 않으니까. 예, 이거는 사실 뭐 그냥 조롱하듯이 비꼬는 듯이 하는 말인데 트럼프를 싫어하는 거죠. 예, 무조건 트럼프가 잘하는 거는 보도를 크게 안 하려고 하고 트럼프에 흠이 되는 것만 아주 크게 보도를 하는 거고, 이런 상황에서도 CNN에
CNN의 기자는 메릴랜드에서 잡혀서 엘살바도르로 추방된 범죄자에 대해서 그 사람을 돌려보낼 거냐 이런 질문을 하고 있습니다. 요 세 번째 영상은 그런 내용입니다. 영상을 먼저 보시겠습니다. Do you plan to return him? Well, I'm supposed to have suggested that I smuggle a terrorist into the United States, right? It's I mean, always how can I smuggle? How can I return him to the United States? Like, could I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. You can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into the releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. 네, 지금 CNN이 계속 그 추방된 사람을 돌려보낼 거냐라고 계속 묻는 이유가 바로 이거죠. 미국 야당 의원 엘살바도르로 추방된 미합법 체류자 겨우 접견 뭐 이렇게 됐는데 요 사람입니다. 요 사람 킬마 아브레고 가시아라는 사람인데 요 사람은 이제 메릴랜드의 상원 의원이고 크리스 밴 홀런이란 상원 의원인데 이 사람이 잘못 추방된 거다. 제대로 된 절차를 밟지 않고 그 다음에 범죄자가 아닌데 범죄자로 잘못 알고 추방된 거다라고 이제 언론에는 이렇게 뉴스가 났죠. 그래서 이 사람이 이제 메릴랜드에 살다가 이제 쫓겨났으니까 메릴랜드 상원의원이 엘살바도르에 가서 이제 만나서 이제 데리고 오려고 하는 그런 상황입니다. 그래서 CNN과 주류 언론은 이제 그걸 계속 질문하는 거예요. 지금 엘살바도르에 가 있으니까 이제 엘살바도르 대통령 부켈레가 풀어줘야 이제 미국으로 데려오든지 말든지 하니까 이제 대통령 보고 이제 부켈레 보고 그 사람을 돌려보낼 거냐. 그러니까 부켈레 입장에서는 이 너무나 한심한 거죠. 부켈레는 이 사람을 테러리스트라고 말을 합니다. 그러니까 부켈레 대통령도 저 사람이 이제 테러리스트라는 걸 알고 그렇게 말을 하면서 그러면 테러리스트를 미국으로 다시 보내라고 그게 말이 되니 이런 식으로 말하는 겁니다 지금. 그래서 질문 자체가 황당하다는 거죠. 그래서 부켈레가 쓴 표현이 preposterous. The question is preposterous. The question is preposterous. 황당한 질문이다. 나보고 그 사람을 다시 미국으로 어떻게 미립국 시켜야 되는데 그 사람을 돌려보내려면 왜냐면 미국은 안 받아줄 거니까 그럼 그 사람을 미국으로 다시 돌려보내려면 미립국 시켜야 되는데 그걸 하라고. 그런데 주류 언론 기자들은 계속 그런 질문을 하는 겁니다. 심지어 그럼 엘살바도르에서 풀어줄 거냐? 왜냐하면 주류 언론 기자들은 이 사람을 미국의 합법 체류자라고 하면서 그 깽단으로 잘못 알려져 있다라고 주장을 하고 있기 때문에 그러면 엘살바도르 시민이니까 거기서는 풀어줘야 되지 않느냐라고 해서 이제 그런 질문까지 하는 거고 이것도 좀 황당하죠. 너희 나라에 가서 풀어줘야 되지 않겠냐? 이런 식으로 질문을 하는 겁니다. 근데 부켈레는 이 사람이 테러리스트라는 걸 아니까 절대로 그런 일은 없을 거라고. 세계에서 가장 살인율이 높은 그런 나라였는데 이제 막 제일 안전한 나라로 바꿔놨더니 다시 죄수를 풀어줘야 되냐 그런 일은 없을 거다 이렇게 말하는 거죠. 자, 그래서 요즘 미국 언론에서 이제 이 사람에 대한 얘기로 많이 시끄러운데 그 우리나라에서 보도한 걸 한번 보면 부켈레 대통령이 이제 트럼프와 백악관에서 만난 그런 뉴스 영상입니다. 이런 영상 보면 이 부켈레를 어떻게 소개했냐면은 자칭 세상에서 가장 쿨한 독재자라는 표현으로 자신을 표현했다 뭐 이런 말로 시작하면서 이제 서울 여의도에 뭐 반만한 유명한 감옥을 이렇게 소개하는데 이 부켈레 대통령이 트럼프와 만나는 영상의 헤드라인이 자칭 독재자와 주거니 받거니 피식피식 비웃더니 뭐 이런 식으로 답니다. 물론 유튜브니까 이제 제목을 좀 재밌게 달아야 이제 사람들이 클릭하니까 이렇게 다는 거겠지만 이 부켈레를 표현할 때 이런 식의 표현을 넣습니다. 그러니까 주류 언론에서도 이 사람을 볼 때 딱히 이렇게 긍정적인 입장은 아닌 거죠. 왜냐하면 이 사람이 뭐 범죄자들을 수천 명 잡아들인 걸로 유명하니까 약간 독재자 이미지 이런 걸로 많이 이렇게 비추려고 하는 겁니다. 그리고 그런 독재자 이미지를 가진 사람이 트럼프와 친하다 이런 뉘앙스를 계속 전달하는 거죠. 시청자들한테. 자, 그런데 제가 영상 하나를 더 보여드리고 싶은 게 있는데 작년 여름에 터커 칼슨 예전에 폭스 뉴스에서 앵커를 하던 사람이죠. 터커 칼슨이 엘살바도르에 가서 부켈레를 인터뷰한 팟캐스트가 있습니다. 엘살바도르의 상황이 어떤지 어떻게 해서 이 사람이 세계의 살인 수도였던 그런 나라를 이제 가장 안전한 나라로 바꿨는지 그 얘기를 하는 장면이 있는데
예, 이 장면을 보면 이제 많은 분들이 언론에서 이런 사람을 독재자라고 표현하는 그런 뉴스를 보면서 아, 이 사람 정말 인권을 무시하고 범죄를 잡겠다면서 이렇게 수많은 사람들을 강제로 잡아놓고 그다음에 미국에서 87억 원을 받고 또 미국의 또 범죄자들을 잡아놨는데 그 중에서는 이렇게 가르시아 같은 잘못 추방된 사람들도 잡혀 들어가고 아, 이거 뭔가 잘못된 거 아니냐 이런 인상을 이제 뉴스를 보면 많이 갖게 되는데 실제로 이 부켈레가 범죄와의 전쟁을 어떻게 했는지 그 뭐 긴 스토리를 다 보여드릴 수는 없지만 이 짧은 영상에서 그 당시 상황이 얼마나 절박했는지 그거를 볼 수 있는 영상이라서 이 영상을 준비했습니다. When gangs started attacking us back, basically they killed 87 people in 3 days, which for a country of 6 million people, it's crazy. Would be the equivalent of having 5,000 deaths in 3 days, 5,000 murders in the U.S. in 3 days. Wow. So we were in a meeting, and well, when it started, we were in a meeting at my office, 3 a.m., 4 a.m., just watching, what was happening and trying to figure out what to do, because the problem with the gangs is that they don't only attack their objectives. When they want to create terror, they can attack anyone. So they can actually kill their grandma. Yes. And it's your victim. Yes. Because they don't care about their grandma. You care about their grandma, so it's your victim. If they kill their grandma, you have one death, and they have, they achieved the terror that they want to create. So they can kill anybody. A woman walking by, a guy working in the street, a taxi driver. They can kill anybody. And if the state goes after them, the state has no intention of killing or harming anybody, but the gang members. So you have 70,000 objectives, which were the 70,000 gang members, but they have 6 million possible targets. So it was almost an impossible task. It was an impossible task because you have to go after them. They were intertwined with the population. They were everywhere, and they were killing randomly. So how do you stop them? So we really tried to figure out what to do, and I basically said, well, we're looking into an impossible mission here. So we prayed, and You prayed in the meeting? yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To the wisdom to win the war, to have. I thought at the time that we would have civilian casualties, so we said we prayed that the civilian casualties will be as low as possible, and we didn't have any civilian casualties. 예, 이 나라가 어떤 상황인지 좀 짐작이 가시죠? 부켈레는 갱단 7만 명을 잡아야 했고, 예, 갱단은 저항하기 위해서 이제 시민들을 랜덤하게 죽였는데, 그러니까 이제 아무나 죽이는 거죠. 그래서 600만 대 7만의 싸움인데, 그걸 어떻게 이길 수 있느냐? 거기다가 갱단들은 시민들 속에 숨겨져 있고, 또 도초에 깔렸고, 랜덤하게 아무나 죽이고, 엘살바도르가 이런 상황이었던 거죠. 그래서 결국 뭐 자기도 어떻게 해야 될지 모르니까, 예, 얼마나 절박하면 그 국무회의에서 예, 기도를 했겠습니까? 예, 다들 범죄와 어떻게 싸울까 뭐 계속 고민하고 계속 뭐 싸우고 그러다가 이제 도저히 안 되겠으니까 예, 잠시 중단을 했나 봅니다. 그 갱단들과의 싸움을 잠시 중단하고 이제 이대로 하면 안 되겠다. 앞으로 어떻게 해야 되지? 이걸 계속 고민하다가 이제 도저히 방법이 없으니까 결국 어떻게 했느냐? 예, 기도만 계속 했답니다. 예, 그러니까 터커 칼슨도 황당한 거죠. 아니 뭐 대통령과 그 국무위원들이 기도를 한다고? 예. 그래서 이 나라가 이렇게 절박했던 상황입니다. 그렇게 해서 어떻게든 뭐 그 뒤로 이제 부켈레 얘기로는 시민들 희생시키지 않고 어쨌든 범죄를 잡았다고 하는데 이런 상황을 겪으면서 엘살바도르가 서반구에서 가장 안전한 나라가 됐습니다. 미국 뉴욕이나 대도시보다도 안전한 도시가 됐습니다. 근데 이런 얘기가 언론에는 소개가 되는지 잘 모르겠는데 언론에는 이렇게 비춰지죠.
거죠. 그죠? 자칭 독재자와 주거니 받거니 뭐 피시식 비웃더니 그러면서 손발이 참 잘 맞는 듯한 두 나라의 대통령. 예, 독재자들끼리 참 잘 맞는구나. 이런 뉘앙스가 다 깔려 있죠. 그러면서 강제 추방당한 베네수엘라 사람들 중 제대로 된 신원 확인 없이 수감된 이들도 있다는 논란에, 예, 제대로 된 신원 확인 없이 그런 게 아니라 제대로 된 신원 파악이 된 건데 뉴스에는 그런 얘기는 잘 안 나오죠. 예, 이 사람 신원 제대로 파악된 겁니다. 뭐 그런 뉴스까지 다 소개해 드릴 수가 없는데, 예, 이미 다 밝혀진 거고, 그런데 주류 언론에서는 계속 이런 식으로 뉴스를 내는 거죠. 네, 엘살바도르로 잘못 추방된 남성 말입니다. 예, 잘못 추방된 거 아니라고 이미 밝혀졌습니다, 이거. 아무튼 엘살바도르가 범죄와의 전쟁에서 정말 국무회의 시간에 기도를 해야 될 정도로 그렇게 어려운 일을 겪었던 나라입니다. 그렇게 해서 지금 서반구에서 가장 안전한 그런 나라가 된 건데, 예, 이 사람은 주류 언론에서는 독재자라는 표현이 따라다니죠. 그러면서 트럼프하고는 이제 손발이 참 잘 맞는 듯한 두 나라의 대통령이라고 이렇게 소개를 하고, 그래서 언론에 나오는 뉴스가 전체를 보여주는 게 아니기 때문에, 예, 여러분들이 뉴스를 보실 때는 아, 이런 일이 있었구나 정도로만 아시면 되는 거고, 실제로 이 사람이 이런 과정을 겪었다는 거는 많이들 모르실 겁니다. 왜냐하면 주류 언론에서 소개를 안 하니까. 이런 얘기는 잘 안 하겠죠. 뭐 하는 곳도 있을 수 있겠지만 잘 안 하겠죠. 그래서 대부분의 사람들은 아마 이런 일이 있었다는 것은 모를 겁니다. 이제 특히 미국과 관련된 이런 뉴스를 전체적인 걸 보여주지 않고 뉴스거리가 되는 걸 보여주는 거기 때문에, 그걸 하나를 보시고 아, 트럼프는 이렇다 저렇다, 뭐 요즘 그런 말 있죠. 트럼프가 중국과 관세 전쟁을 하는데 중국이 강하게 나오니까 뭐 트럼프가 당황했다든지 트럼프가 움찔했다든지 뭐 이런 거예요. 결국 트럼프도 미국도 흔들린다. 배짱 관세 뒤에 숨겨진 초조함의 속사정. 예, 뭐 트럼프가 초조한지 안 한지, 또 반미 감정에 흔들리는 트럼프가 뭐 당황했다든지 뭐 이런 식으로 표현을 하는데, 이건 뭐 뉴스니까 헤드라인을 그렇게 표현했다고 할 수 있는데, 예, 그 안에서 정말 어떤 일들이 일어난지는 언론사들도 사실은 잘 모르죠. 네, 그래서 오늘은 뉴스에서 보시는 내용들이 그 스토리의 전부가 아니다라는 것을 말씀드리기 위해서 이런 영상을 소개해 드렸습니다. 오늘도 미국과 미국 언론을 이해하시는데 도움이 됐다고 생각하시면 좋아요와 구독, 그리고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.